This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง Hey, what's up, everybody? My name is Vic, and welcome to another bilingual episode of คำนี้ดี podcast. สวัสดีน้องจีด้วยครับสวัสดีค่ะวันศุกร์อย่างนี้เราก็ต้องมาจอยกันในระบบ2ภาษาเนาะใช่แล้วค่ะ So, how's it going? Well, my day has been pretty good, and today's Friday, right? Yep. Do you have any plans tonight? Plans for Friday? Obviously not. Because...Well, usually the traffic's pretty bad on Friday night, right? คือวันศุกร์ไงรถมันก็จะติดเป็นพิเศษใช่ไหมครับ Usually people go out on Friday, right? It's a date night. It's the night we don't have to get up early tomorrow morning. There's no work. So we get to have fun and get together with our friends. Maybe we go out, maybe you go out and have a little bit of a drink, for example. So...That's what people do, but not me, because when people do that, everybody like come out. So that's when they go home early. So you're like the opposite, like the opposite. Go out. ใครไปไหนพี่ก็จะมักสวนทางไปอีกทางหนึ่งคนมันจะได้ไม่ต้องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย So how about yourself?I think I have a plan tonight. Really? Yes. Is it a date? No, it's not a date, but I'll go like hang out with my friends, have some drinks, like just a small party. อยากรู้ว่าตั้งแต่น้องจีเริ่มทำการมาเนี่ยการได้เจอกับเพื่อนเป็นเรื่องยากขึ้นไหมยากค่ะ พูดตรงๆว่ายากมาก honestly ยากกว่าตอนที่เจอที่มหาลัยเยอะเลย Is everybody in your friends group?Have work now? Yeah, some are working with their family company. Some are just applying for the job. Yeah. Okay. ก็คือทุกคนน่าจะมีภาระหน้าที่กันมากขึ้นใช่ค่ะการมาเจอกันก็เลยยากขึ้นไปด้วยต่างคนก็แบบเวลาไม่ตรงกันบ้างนัดแล้วก็แบบล่มบ้างอะไรอย่างงี้เรื่องการล่มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนทำงานเลยเนาะใช่ค่ะบางทีเราจะอยากจะเจอกันต้องนัดล่วงหน้ากันเป็นเดือนก็มีใช่ไหมครับ But you know what actually if we make an appointment in advance too far apart I mean too far away from the actual date that we want to get together the chance of that being not successful is like a lot but if you like make an super impromptu get together probably like do you have any plans if you're not doing anything can we come out and meet us like in an hour ถ้าเกิดนัดแบบปุบปับดีไม่ดีอาจจะได้เจอกันมากอีกใช่ค่ะ work มาก เทคนิคนี้ work มากค่ะ Okay so I was wondering when you're at the party or when you go out with friends what are you like Well I'm not like the party animal or like I'm not the one who like talks all the time when they're drunk but I'm mostly the person who like listen all the time I'm a good listener I tend to sit and observe everything คนอย่างนี้น่ากลัวมากนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเธอจะเป็นคนที่สติดีและเก็บข้อมูลของทุกคนใช่ค่ะความลับทุกอย่างที่พูดออกมาตอนเมานั้นน้องจีจะเก็บไว้ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะThat's scary จะเก็บไว้ให้โอเคก็แสดงว่าเป็นคนที่แบบมักจะสังเกตการณ์ถูกไหมใช่ค่ะ You tend to observe and you don't talk that much probably คนแบบเนี้ยใน social context actually there's a word I'm not sure if you've heard of this word sometimes those kind of people are called wallflower I see like the movie The Perks of Being a Wallflower right หลายปีแล้วเนาะหนังเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วยังไม่เคยดูเลยเรื่องนี้ You have to watch it Yeah Is that good huh It's really good It's really good Can you tell me a little bit about what the movie is all about Well the movie is a coming of age movie about a guy who is a misfit in his high school Okay so
when speaking of the word wallflower probably it might have connotation of like female being a girl because of flower right yeah definitely and normally guys don't equal flower yeah แต่จริงๆแล้วเนี่ย guys can be a wallflower too right yes from this movie the guy his name is Charlie he's played by I think Logan Lerman oh I see okay the Percy Jackson guy yeah he was named to be a wallflower in this movie because he's what he's shy he's shy there's a scene when they had a high school dance and he stood like at the back standing against the wall literally a wallflower right so the movie is just about him finding his inner self his growth throughout his high school and friends okay so he's struggling with his social behavior okay so you've mentioned the word misfit that's a very good word to describe a wallflower เพราะว่าบางครั้งคนที่เป็น wallflower นี่คือเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีลักษณะของความขี้อายมีคุณสมบัติไหนอีกที่คุณผู้ฟังอาจจะลองฟังแล้วแบบนี่มันฉันนี่นาอย่างเงี้ย okay besides being shy being socially awkward can we say that word can we use that ก็คือเป็นคนที่ awkward ทางสังคมนะครับคืออธิบายว่าอะไรดีมีความเคอะเขินเก้ๆกังๆไม่รู้ว่าจะ act แบบในบริบทไหนในสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะmaybe they're not very confident of themselves maybe they're just not that sociable not a social person ก็แปลว่าคนที่เข้าสังคมไม่เก่งใช่เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบถอยไปอยู่หลังห้องเงียบๆพิงกำแพงเอาไว้นะครับไม่ออกมาอาจจะแบบ as opposed to guys who are very confident and they just go around the room and greet everybody and ask girls out for a dance without being awkward or anything at all นั่นก็คือตรงข้ามเลยกับคำที่น่าจะตรงข้ามกับ wallflower น้องจีว่าน่าจะเป็นคำไหนน่าจะเป็นแบบ social butterflies ไหมคะเรามีความแบบทุกอย่างอยู่ในสวนกันหมดเลยนะมีดอกไม้แล้วก็มีผีเสื้อด้วย social butterfly น่าสนใจนะคำนี้ก็แปลว่าคนที่นึกออกไหมแบบสภาพแบบผีเสื้อบินไปเกาะดอกนี้แล้วก็บินไปเกาะดอกนู้นก็คือคนที่แบบไปทั่วเลยรู้จักสนิทพูดคุยกันได้กับทุกคนนั่นคือ social butterfly right ใช่ค่ะมีความอื่นอีกไหมน่าจะเป็นคนที่แบบ easy going ไปไหนไปกันคือแบบในกลุ่มมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นอย่างเงี้ยสนิทกับคนไปทั่วรู้จักเขาไปทั่วอะไรอย่างงี้ไหมพี่วิก็น่าจะใช่นะเมื่อกี้ตอนต้นน้องจีพูดถึงคำหนึ่งคือ party animal นั่นคืออาจจะเป็นแบบสุดของสเปกตรัมนี้เลยเป็น opposite กันเลยเนาะใช่ก็คือเอาง่ายๆนะครับ social butterfly อาจจะยังไม่ถึงแบบขั้นที่ปาร์ตี้ทุกคืนถ้าปาร์ตี้แอนิมอลนี่คืออย่าให้รู้นะว่ามีงานที่ไหนไปหมดใช่ไหมโอ้โหพลาดไม่ได้ถ้าพลาดเขาจะรู้สึกว่า I'm missing out แล้วเขาก็จะโฟโมมากคือ fear of missing out ถ้าเกิดรู้ว่ามีอีเวนต์การรวมตัวที่ไหนแล้วเขาพลาดเนี่ยจะรู้สึกแบบหงุดหงิดมากๆค่ะซึ่งถ้าสมมุติเกิดไปสุดสเปกตรัมกับอีกทางหนึ่งนะครับฝากหนึ่งเป็นปาร์ตี้แอนิมอลอีกฝากหนึ่งน้องจีนว่าน่าจะเป็นคนที่แบบยังไงโหพูดยากเลยน่าจะเป็นแบบ anti social ไปเลยดีไหมใช่อาจจะเป็นคนที่แบบต่อต้านสังคมก็คือไม่ใช่แค่คนเก็บตัวไม่ใช่แค่คนที่ไม่โซเชียลแต่เขา anti social หรือว่า anti social นั่นแปลว่าเป็นคนแบบไม่เอาสังคมอะนอกจากไม่เอาแล้วยังรู้สึกแบบขมและมืดดำกับการเข้าสังคมคือ anti รู้สึกลบกับการต้องไปอยู่กับคนอื่นใช่ค่ะมันจะมีความท็อกซิกนิดหน่อยนะคนที่แบบ anti social นะครับแล้วมันก็อาจจะมีคำว่าสมมติแบบเมื่อกี้เราพูดถึง social awkward เขาอาจจะอยากเข้าสังคมแหละแต่เขาทำตัวไม่ถูกนะครับแล้วก็มี wallflower ซึ่งก็จะมีความของแบบ shy เขินไม่รู้จะทำตัวยังไงnot very confident ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยแหละครับลองนึกภาพของสมมติหญิงสาวเรียบร้อยน่ารักขี้อายที่พูดไม่เก่งโดนคนเข้ามาคุยด้วยก็จะประหม่าแล้วในงานเต้นรำของโรงเรียนเธอก็จะนั่งตัวรีบอยู่ไม่มีครูเต้นรำแล้วก็
ไม่ได้กล้าที่จะออกไปนั่งข้างหน้าให้แบบมีหนุ่มๆมาขอหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่จะไปขอไปชวนคนอื่นเขาเต้นรำเลยจะออกไปนั่งชัดๆให้คนอื่นเข้ามาขอยังเขินอะไรประมาณนี้นี่ก็คือคำว่า wallflower so what if someone have discovered that they are wallflowers well what do you think they should do or do they have to do anything at all I think they should be themselves like it's not wrong being a wallflower right being a social butterfly is not wrong too it's just depends on your personality and how you feel comfortable with yourself well if one day you discover that you're a wallflower but then the next day you decided ไม่เอาละฉันจะเป็น social butterfly ให้ได้ then you can change or you can change back and forth I think it's yeah เพราะจริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าที่สุดแล้วอะเราเป็นยังไงแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะเอพิโซดเมื่อวานเราพูดถึงเรื่อง ambivert ใช่ไหมใช่เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ extrovert ขนาดนั้นบางคนเขาก็ไม่ได้ introvert ขนาดนั้นแต่เขาอยู่ตรงกลางแล้วเขามีคุณสมบัติของทั้งสองฝากฝั่งไม่แน่ในบริบททางสังคมคุณก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้บางครั้งสมมตินะครับว่าถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้ที่มีแต่เพื่อนฝูงคุณก็อาจจะเป็น social butterfly เดินคุยกับคนไปทั่วแต่ในบางบริบทที่คุณไม่คุ้นเคยเป็นสังคมที่คุณไม่คุ้นที่ทำงานใหม่สมมติมีปาร์ตี้รับน้องใหม่คุณอาจจะแบบเข้ามาใหม่แรกๆอาจจะมีความเขินๆไม่รู้ทำตัวยังไงดี and that's when people might label you as a wallflower and they're not wrong I mean they're not being intentional about this I mean about hurting you or labeling you they just call you as they see เขาเห็นอะไรเขาก็บอกพูดไปตามนั้นแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการ insult เป็นการมาดูถูกหรืออะไรแต่บางทีเราจะรู้สึกไปเองว่าอ้าวเราโดนแปะป้ายซะแล้วว่าเราเป็นแบบ wallflower โอ้ยนี่ขี้อายอย่าไปคุยกันอย่าไปแซวน้องเขาน้องเขาเขินซึ่งเปล่ากูไม่ได้เขินกูแค่ยังไม่รู้จักพวกมึงทุกคนเท่านั้นเองก็เลยอาจจะมีร่างที่กำลังรอจะออกมาก็ได้เนาะใช่so a lot of people might take some time and take some getting used to in some social context so you might be perceived as a wallflower but actually you know from on the inside you're not I guess you just have to show them and just take your time ไม่ต้องรีบค่อยๆนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องรีบสนิทรีบแสดงออกถึงความเป็นตัวเองก็ได้นะบางคนเขาสามารถทำได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราอาจจะต้องแบบขอเวลานิดนึงก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะSo do you have any friends can you think of any friends of yours who are a wallflower definitely I had a friend back in my childhood days she used to be a wallflower descripted she's shy she's not confident she speaks quietly and years later she became a person who's really like super confident she has her own YouTube channel yeah she just blooms and glows จริงมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเบ่งบานของคุณก็ได้นะครับสักวันหนึ่งพอเวลามันมาถึงนะหรือว่าเราอาจจะไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนเรามันทำให้เรารู้สึกสบายเนื้อสบายตัวสบายใจมากขึ้นกับสังคมตรงนั้นคุณก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะฉะนั้น well the thing is I guess we want to tell you that you shouldn't be putting any label on yourself too soon and actually you don't even have to do that at all เราเข้าใจนะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเรียกสิ่งนี้ว่าการเข้าใจตัวเองแต่มันเป็นการ label เหมือน self diagnose ว่าเฮ้ยฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็แบบไป fix กับตัวเองป่ะคะว่าแบบ I have to be this way เพราะว่าเราพบแล้วว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แต่จริงๆบอกว่า did you really yes maybe you're mistaken and maybe you haven't gotten to know yourself that well enough ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับอย่างพี่เนี่ยพี่อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่เจอช่วงเวลาที่นึกว่าเข้าใจแล้วว่าตัวเองเป็นยังไงแต่แบบเอ้าไม่ใช่นี่หว่าแล้วก็มาอีกสักพักหนึ่งอ๋อจริงๆเราเป็นคนอย่างนี้เว้ย and the next day oh no I'm not and this could happen like throughout your life I see ก็เลยคิดว่า
มันอาจจะไม่จำเป็นที่คุณจะต้องแบบว่าโอเคเราเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เปลี่ยนแต่มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะในอนาคตใช่ค่ะหลายๆครั้งการที่เราแบบ suffer มันจะเกิดจากการที่ we don't live up to someone's expectations including your own บางทีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนอื่นมองสมมุตินะคนอื่นมองว่าคนเนี้ยคุณเป็นคนที่แบบเก่งเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเข็นให้เราขึ้นไปทำอะไรที่มันอยู่แถวหน้าเราก็รู้สึกว่าโอเคพอทำได้เราก็ทำแต่พอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากอยู่แถวหน้าแล้วแต่ไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะทุกคนคาดหวังให้เราทำอย่างนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันแล้วก็คาดหวังว่าหรือว่าเราจะมาทางสายแบบ leadership หรือเปล่าแต่พออยู่วันหนึ่งเราพบว่า I'm not comfortable being here anymore I just want to step back and not be the front man ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นแหละคุณจะรู้สึกว่าเราผิดหวังกับตัวเองแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะคุณอาจจะกำลังแบบเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งของชีวิตคุณอาจจะพบว่าเฮ้ยการทำงานเบื้องหลังดีกว่าแล้วคุณถนัดกว่า I don't want to be a front man but I think I could be a great strategist how do you say that word strategist strategist yeah be the brain guy you know like I want to make plans I want to coach people and I don't want to do all that thing by myself I don't want to be in the spotlight anymore มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งมันอยู่ที่ช่วงชีวิตมันอยู่ที่เราไปเจอสิ่งที่เรา enjoy มากกว่าหรือเปล่าในวันนั้นถามว่ามันจะแปลว่าคุณกำลัง disappoint ตัวเองอยู่หรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะbut maybe you're changing into something better or just different something different ซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้น้องจีเคยเจอบ้างไหมช่วงไหนก็ตามในชีวิตที่รู้สึกว่าแบบนึกว่าเราเป็นคนอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่นี่หว่าเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะเป็นช่วงที่ realize ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนดีกว่าคือสมัยก่อนเนี่ยค่ะ I used to be a really spoiled kid I think it was during my teens maybe around 14 or 15 I used to be someone who's really picky to แบบพูดอะไรไม่เกรงใจใคร 3 คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดคือเหมือนตอนนั้นก็ทะเลาะกับคุณแม่บ่อยมากตามเพื่อนอย่างเดียวไม่สนใจการเรียนแต่คิดว่าแบบตัวเองเก่งแล้วแบบฉันไม่จำเป็นต้องการสิ่งนี้แล้วก็คือแบบพูดจากับทุกคนไม่ดี because I thought I was good right and then there was a turning point like when I entered university and then I went to Japan and I lived alone so that was the time when I had to like well, I made a New Year resolution to write a diary every day. And so while I was writing, I realized my true personality and my actions, it's not good. I have to stop being this person. So then I changed my habits eventually. And I think that I am a better person now. And then, well, all my friends and family, they commented me on my personality and they said like, oh, you've changed a lot. You've grown a lot.คือแบบทุกคนรู้เลยว่าแบบเราเปลี่ยนไปนะนิสัยเราไม่ได้เอาแต่ใจเหมือนเดิมแล้วประมาณนี้มันต้องเจอแบบบางทีแบบประสบการณ์บางอย่างมันต้องมีเหตุการณ์นึงใช่เพราะว่าพี่เราก็เคยไปอยู่ใช้ชีวิตต่างประเทศมาช่วงหนึ่งเหมือนกันเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่น้องจีพูดนะคือได้ไปอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวปั๊บเราจะมีเวลากับตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มแบบผ่าตัดตัวเองเนาะแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าแบบI need to change ใช่ this is not good I cannot be that exact same person anymore ก็เคยผ่านมาช่วงนั้นมาเหมือนกันเราถึงเคยบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่คุณสามารถอาจจะไม่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมดูบ้างนะครับไม่ได้แปลว่าที่เราอยู่มันย่ำแย่นะแต่พอเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนคนที่แวดล้อมตัวเราก็จะไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆเจอปัญหาใหม่ๆให้เราต้องแก้เจอความ struggle ที่เราต้องแบบดิ้นรนอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าง่าย
เจออะไรบางอย่างที่มันยากขึ้นมาเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเราได้และเมื่อนั้นแหละเราจะค่อยๆเห็นตัวเองชัดขึ้นรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าเราเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนยังไงจริงๆตอนที่พี่ไปเริ่มรู้ตัวว่าแบบว่าเฮ้ยจริงๆเราเป็นคนที่โอเคมากกับการแบบอยู่คนเดียวนะหรือว่าเราไม่ได้ชอบปาร์ตี้ขนาดนั้นซึ่งจริงช่วงนั้นเนี่ยเราปาร์ตี้หนักมากแต่เราพบว่าthis is exhausting มันเหนื่อยเกินไปนะแล้วเราก็รู้สึกแบบเวลาเราอยู่คนเดียวเงียบๆรู้สึกดีจังมันได้แบบ recharge energy เนาะ so if you think you're a wallflower and you don't like that just ask yourself do you really not like you being a wallflower or you don't like the perception of other people of you being a wallflower คุณไม่ชอบการที่เราเป็น wallflower จริงๆหรือไม่ชอบการที่คนอื่นมาเห็นว่าเราเป็นแบบนี้เพราะจริงๆการที่แบบความอยู่เงียบๆความไม่โผงผางไม่ confident ไม่กล้าแสดงออกเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยนะในโลกของการที่แบบมีการแข่งขันนึกออกว่าตามบอกว่ารายการโชว์แบบ competition ทางทีวีต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าต้องกล้าสิถึงจะเรียกว่าดีต้อง confident ต้องพูดแบบอะไรเงี้ยWell ขอแทรกนิดนึงค่ะ like I watched a TED Talk like this morning เขาบอกว่าในที่โรงเรียนอะเหมือนเราถูกบังคับให้แบบทำงานกลุ่มเราต้องออกไปพรีเซนต์เป็นกลุ่มเราจะต้องเป็น extrovert ที่ดีจะต้องกล้าพูดกล้าทำจะต้องมีแบบ talent show นู่นนี่นั่นแต่คือแบบคนเนี้ยเขาไปทำ research มาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการเรียนที่แบบไม่ได้ดีกับเราขนาดนั้นเพราะบางคนเป็น introvert แล้วเขาแบบอยู่คนเดียวแล้วเขาeffective เขา productive มากกว่าเขาแบบทำให้มันมี efficiency มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการรับรู้ของคนทั่วไปว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าดีแล้วก็มีแนวโน้มจะก้าวหน้าประสบความสำเร็จคือคุณต้องก้าวออกไปแล้วก็ฉายแสงแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆมันมีคนหลายแบบคนหลายเฉด so I guess what we want to tell you is that just know yourself and embrace yourself I guess just accept who you are because no matter what kind of personalities there are strengths and weak points ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนมันมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นน่ะมันไม่มีการบอกว่าจงไปเป็นคนแบบนี้แล้วจะมีแต่ข้อดีในชีวิตมันไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละเพียงแต่ว่ารู้วิธีเนาะในการที่จะแบบโอเค if you're an extrovert you have to live an extrovert and be successful the extrovert way I guess but if you're an introvert or if you're a wallflower you can live as a wallflower and be successful a wallflower way I guess so if you don't like yourself just be yourself in a better version that's very nice that's a nice way to like put it โอเคก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ let's talk about our Facebook group well we've gained a lot of members lately and I'm so proud of people joining us yeah me too it's exciting yeah it feels so great and I would like to thank everybody who's joining or considering joining right now please join us because why people join us Well, we'll be having exclusive contents for community audiences in that group. So maybe if you're a fan, you should consider joining. It will be fun. Yeah, and it'll be a place where we can interact with each other because when you at home or in your car driving or running or working out and listening to comedy podcasts you're just a listener right but if you join this group you'll become a member and well a content creator so to speak like you can put out a content you can tell people what you think about stuff or you can come up with a conversation where people want to joinก็คือชวนคนคุยนะครับหาเรื่องมาคุยกันมันก็จะแบบมีเราโยนลงไปบ้างคุณโยนลงมาบ้างแล้วคนที่สนใจก็มาร่วมสนุกกัน especially it's gonna be a place where we can actually use English in a conversation เราจะมาหาเรื่องพูดคุยภาษาอังกฤษกันซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวอยากจะให้รอติดตามเพราะว่า
we've got a big plan for that and actually I'm not even sure how to execute that just yet but we've got some pretty good idea We'll try our best Yep ก็เราจะลองหาโอกาสนะครับชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันไม่ได้ให้นั่งเป็นคนฟังคนอ่านคอนเทนต์เฉยๆแต่ว่ามันต้องมีวิธีในการที่เราต้องมาแจมมาจอยกันแล้วก็ที่สำคัญคือมีคนที่เชื่อว่าเก่งๆมีความรู้มีประสบการณ์ยิ่งไปกว่าพวกเราซะอีกนะครับที่พร้อมจะมาแบ่งปันกันหรือต่อให้คุณอาจจะยังไม่มีความชำนาญในการใช้ภาษาก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยนะครับลองมาแจมกันแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สนุกนั่นเองนะครับ so if you want to join our Facebook group where can an audience find us น้องจี Well we'll place the link in the description down below so you can just click and then press the join buttons there will be some questions but it's really easy for you to answer and then you can just press joinมี2คำถามแล้วมั้งมีคำถามเดียวเองนะใช่ถามว่า do you think English is fun yeah you can just say yes or a lot of people said no actually which is fine yeah เพราะว่าหลายๆคนรู้สึกว่ามันไม่สนุกจริงๆนะใช่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่สนุกบางคนก็บอกว่าเครียดบางคนก็บอกว่าเวลาฟังไม่รู้เรื่องก็จะไม่สนุกหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากเลยเพราะว่าคุณ you can give any kind of answer that is truly yours and we'll be happy to accept you into our group เราแค่ต้องการทำความรู้จักกับคุณแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณพูดอะไรสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจลองไปเสิร์ชใน Facebook ได้เลยนะครับกลุ่มของเราชื่อว่าภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์นะครับแล้วก็กดปุ่มจอยได้เลยครับและนั่นก็คือคำดีๆในวันนี้นะครับเราไม่มีศัพท์มาให้สะสมแต่ว่าน่าจะเป็นโอกาสให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังทั้ง2ภาษาแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าผมและน้องจีที่พูดใช้ภาษาอังกฤษเป็นปกติเนี่ย we've make mistakes all the time yes definitely นั่งฟังกันอยู่เนี่ย constantly yeah คือไม่แน่ใจเดี๋ยวเอดิเตอร์คงบอกว่าตัดช่วงที่เราบอกคิดศัพท์ไม่ออกแต่ว่า that happens all the time too we cannot think of the word to use and we are stuttering and we make mistakes all the time grammar ก็ผิด but that's fine who cares we still have fun using English in our conversation แล้วเราก็สามารถจะพูดทั้ง2ภาษาแบบนี้ได้นะครับอย่างน้อยน่าจะอยากให้มันเป็นตัวจุดประกายให้คุณผู้ฟังลองไปพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้นในวิธีในแบบของคุณเองก็แล้วกันงั้นวันนี้เราก็ไปกันก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้วันเสาร์ก็น่าจะมีคำดีๆ sleepy กล่อมนอนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งวันจันทร์เนาะครับขอบคุณมากๆวันนี้ที่ได้ติดตามฟังกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears